ఎక్కువ సమయం తీసుకొని భోజనం కూడా ఉంది కాబట్టి Right? So we'll look at it in a quick way, త్వరగా మనం చూసుకుందాం. but we'll understand why Christmas is such a happy day for us. కానీ Amen? మనం అర్థం చేసుకుందాం క్రిస్మస్ ఎందుకు మనకి సంతోషకరమైన దినము. Why should you be happy on Christmas? ఎందుకు నీవు సంతోషంగా ఉండాలి క్రిస్మస్ రోజున? Hallelujah. The reason I'm Hallelujah. preaching about this today is దీని గురించి నేను ఎందుకు బోధిస్తా ఉన్నానంటే కారణము a lot of churches even in our own country don't believe in Christmas. Amen? మన దేశంలో కూడా చాలా మంది సంఘాలు క్రిస్మస్ ని నమ్మరు. They don't believe in Christmas for different reasons. క్రిస్మస్ ని ఎందుకు నమ్మరంటే చాలా కారణాలు One ఉంటాయి. person said, "How do you know Jesus was born on Christmas?" ఒక వ్యక్తి వచ్చి అడుగుతాడు, నీకు ఎలా తెలుసు క్రిస్మస్ ఇదే రోజున Right? పుట్టాడని? So I asked, my thought in my mind was, okay, so if you know when Jesus was born, are you celebrating that day? అప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంటే ఒకవేళ నీకు నిజంగా తెలిస్తే ఆ రోజు నీవు జరుపుకుంటావా క్రిస్మస్? Let's assume Jesus was born in May. ఊహించుకుందాం యేసు ప్రభు మేలో పుట్టాడు Let's assume he was born on May 21st. మే 21న జన్మించాడు. Are you celebrating that day at least? కనీసం ఆ రోజున జరుపుకుంటున్నావా క్రిస్మస్ నువ్వు? They won't celebrate. వాళ్ళు జరుపుకోరండి. Right? We have many Christians who dispute the spiritual significance of Christmas. చాలా క్రైస్తవులు మరి క్రిస్మస్ యొక్క ఆత్మీయమైన మూలమును వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు. But we need to understand as Christians today, మనం క్రైస్తవులు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి as అంటే godly Christians, దైవికమైన క్రైస్తవులముగా Christmas is not just another holiday. క్రిస్మస్ అంటే మరి ఒక సెలవు లాగా ఉండదండి. Have you ever asked yourself the question? ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారా ఎప్పుడన్నా? Is Christmas like any other day? ఏదో ఒక రోజు లాగానా క్రిస్మస్? You should answer and say no. కాదు అని నేను చెప్పాలి. Christmas is a special day క్రిస్మస్ ఒక ప్రత్యేకమైన దినము for three special reasons. Amen? మూడు ప్రత్యేకమైన We కారణాలు will బట్టి get into that today. దానికి వెళ్ళిపోదాం. Before we start this word, can we close our eyes? వాక్యం ప్రారంభించే ముందు కళ్ళు మూసుకుందామా? And let's ask God to speak to us. దేవుని అడుగుదాం మాతో Before I say మాట్లాడు. anything, we have on 28th December, ఇంకా చెప్పే ముందు మనకి 28వ డిసెంబర్ all of the young and middle-aged and old people, please come 28th December, 7 to 9 p.m., 2 hours. We're going to have worship. We're going to prepare ourselves for the new year. Amen? యవనస్తులు మధ్య వయసు వారు ఎవరైనా రావచ్చండి. నూతన సంవత్సరం కొరకు మనల్ని మనం Very సిద్ధపరచుకుందాం. important that we prepare ourselves for the new year and we allow God to work in our life. నూతన Amen? సంవత్సరం సిద్ధపాటు కలిగి ఉండడము దేవుడు మన ద్వారా పని చేయడము చాలా ముఖ్యమండి. So we will pray for you when you come. మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం. మీరు వస్తే మీ కొరకు Anointing oil ప్రార్థిస్తాం. prayer. Amen. అభిషేకమైన ప్రార్థన It will also ఉంటుంది. be a time when where you can connect with other young and middle-aged people of your of the Christian faith. Amen. క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మరి మీ కొత్త స్నేహితులను నీవు కలవచ్చండి. మీరు స్నేహితులు We చేసుకోవచ్చు. will have a wonderful time, just like how we had worship today. We'll have a great time in God's presence. Amen. ఆరాధన ఎలా ఉందో అలా మనకు మంచి సమయం ఉండబోతుంది ఆ So రోజున. bring your friends, bring your family members. దయచేసి మీరు రండి, మీ స్నేహితులని, మీ We'll కుటుంబాన్ని start at తీసుకోరండి. 7. It will go on to 9 p.m. Amen. 7 గంటలకు ప్రారంభిస్తాం. 9 గంటల వరకు మనం ముగిస్తాం. Hallelujah. Let's pray before we start the word today. ప్రారంభించుకునే మునుపు మనం ప్రార్థించుకుందాం. Let's lift up our hands to Jesus. చేతుల పైకి ఎద్దామా యేసు వైపు. And let's say thank you, Lord, for bringing me. చెప్దాం, దేవా నీకు వందనాలు నన్ను నడిపించు. Everybody open your ప్రతి mouth ఒక్కరం చెప్దామండి in your own దయచేసి. words. Amen. మీ సొంత మాటలో In your చెప్పండి. own language. మీ సొంత భాషలో Can చెప్పండి. we say Vandanam Yesaya? Thank you, Lord. యేసయ్యా నీకు వందనం Thank you, ప్రభువా. Lord, for bringing me to your presence. నన్ను నీ మందిరంలోనికి నడిపించదుకు నీకు వందనాలు. Every blessing starts in your presence. ప్రతి ఆశీర్వాదము నీ సన్నిధిలో ప్రారంభమవుతుంది December కదా. 25th should be the start of something new in my life. డిసెంబర్ 25 నా జీవితంలో ఒక కొత్తది ప్రారంభమవును I గాక. need you to break walls in my life. నా జీవితంలో గోడల్ని I విడగొట్టబడును need you to గాక. stop the work of the devil in my life. అపవాది కార్యములు ఆగిపోబడును గాక నా Christmas జీవితంలో. should be the start of a new miracle. క్రిస్మస్ ఒక నూతన అద్భుతానికి ప్రారంభంగా A ఉండును గాక. new story of victory. విజయపు నూతన కథగా ఉండును A new గాక. story of favor. ప్రభు కటాక్షముగా నూతన కథగా Lift your ఉండును hands and గాక. thank the Lord for all that He's going to దేవా do. నీకు వందనాలు చేయబోయే ప్రతి Advance చెప్తాం. వాటిని బట్టి Open your నీకు mouth and వందనాలు say ప్రభు. thank you, Lord. యేసయ్యా నీకు వందనము. Thank you, Lord. యేసయ్యా నీకు వందనము. Today as I hear this word, ఈ రోజు నేను ఈ వాక్యం వింటా as ఉండగా I discover how much you have planned for Christmas. క్రిస్మస్ కి నువ్వు ఎంతో ప్రణాళిక వేసావు తెలుసుకొని God, ఉండగా we planned for Christmas only 10 or 15 days ago. మేము 10 రోజులు లేదంటే 12 రోజుల ముందే మేము ప్రణాళిక But వేసుకుంటాం you have been planning for Christmas for the last 4,000 years. కానీ 4000 సంవత్సరాలు నువ్వు ప్రణాళిక వేసి ఉన్నావు And అయ్యా. you've given us the best gift, మాకు శ్రేష్టమైన బహుమానం ఇచ్చి your ఉన్నావు. son Jesus Christ. నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు. In Jesus we find salvation. యేసయ్యలో మాకు రక్షణ. We find refuge. యేసయ్యలో మాకు సురక్షణ. We find healing. స్వస్థత.
as we hear this word ఈ today, వాక్యం మేము వింటా we ఉండగా pray that you'll remind us one more time. మరి ఒకసారి మాకు మీరు జ్ఞాపకం చేయము Bring దేవా. back the joy of the first Christmas. మేము జరుపుకున్న మొదటి క్రిస్మస్ యొక్క సంతోషం మాకు 2000 దయచేయము. years ago when the shepherds heard that message, 2000 ఏళ్ల క్రితము మరి ఆ గొల్లలు ఆ వార్త and when విన్నప్పుడు they said, "Come, let us go and see who is this Messiah," రండి మనం చూద్దాం ఎవరో మెస్సయ్య అని చెప్పినప్పుడు అదే సంతోషం తిరిగి ఒకసారి bring that back into us one more time. మరి ఒకసారి అదే సంతోషం మనలో ఉండును గాక. We are asking all of these things today. ఇవన్నీ విషయాలు అడుగుతా In ఉన్నాం Jesus' powerful name, we pray this by believing. యేసు నామమున నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Christmas is important. Amen. క్రిస్మస్ అనేది చాలా ముఖ్యం. Why? ఎందుకు? If you study every other religion, మరి వేరే మతం నీకు చదివితే you never see a story of God becoming man, humbling himself for the sake of the world. లోకాని కొరకు దేవుడు మనిషిగా పుట్టడము, మనిషిగా అంత దీన స్వభావంతో ఉండడము చూడమండి. You never see that happen. Amen. నువ్వు అది జరగడము ఎక్కడ You hear stories of bravery. నువ్వు ధైర్యశాలి గల కథలు వింటావు. You hear stories of 5 people defeating a big army. 5 మంది చాలా పెద్ద గుంపుని వాళ్ళు ఓడించడం You hear stories of gods coming to earth and doing big things. దేవుళ్ళే మరి లోకానికి వచ్చి గొప్ప కార్యాలు చేయడం చూస్తావు. But you never hear stories of God becoming you, God becoming me and sharing our pain. కానీ ఎక్కడ చూడమండి దేవుడు నీలాగా నాలాగా వచ్చి మన నొప్పిని అనుభవించడం. You know, the Bible says God understands. బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడు అర్థం చేసుకున్న దేవుడు. Jesus became flesh. దేవుడు మనిషి యేసు ప్రభు మనిషిగా He మారాడు. dwelt among you and me. మన మధ్యలో నీవు నాకు He understands your life. నీ జీవితం అనేది అర్థం He చేసుకోగలడు. understands your pain. నీ బాధను అర్థం He understands చేసుకోగలడు. your frustration. నీ యొక్క ఒత్తిడిని అర్థం చేసుకోగలడండి. Every morning when he used to wake up, యేసు ప్రభు ప్రతి ఉదయం లెగిసేటప్పుడు I believe he had the same pain, the same soreness like you and me. నీలాగే నాలాగా అదే నొప్పి అదే బాధ ఉండొచ్చు. Have you felt that in the morning? మీకు ఉదయం అట్లా అనిపించిందా? When you woke up in the morning మీరు ఉదయం లేవగానే and you said you're so tired, మీకు అలసిపోయినట్టు అనిపించిందా? your bones were paining. మీ ఎముకలు నొప్పిలేస్తుంటాయేమో. That's the same feeling he had. Amen. యేసు ప్రభుకి అదే అనుభవం He ఉంది. knows your life. ఆయనకు నీ జీవితం తెలుసు. He knows your pain. ఆయన నీ బాధ He తెలుసు. knows your suffering. ఆయనకు నీ శ్రమ తెలుసు. And he has come with a solution. ఒక పరిష్కారంతో ఆయన వచ్చాడు. Christmas is a story of God becoming man. క్రిస్మస్ ఏం కదా అంటే దేవుడు మనిషిలాగా మారడం. You may ask me, brother, why was it important నువ్వు అడగొచ్చు ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యం ఇది? for God to become man? దేవుడు ఎందుకు మనిషిలాగా How మారాల్సిన does it అవసరం? solve my problem today? నా సమస్యకి ఇదేంటి పరిష్కారం? What does God do for me today? దేవుడు నాకేం చేస్తాడు ఇప్పుడు? I remember sharing this story a few years back. నాకు గుర్తుంది కొన్ని ఏళ్ల క్రితం ఈ కథను It మీకు was a చెప్పాను. Christmas service just like this. ఇలానే అప్పుడు ఒక క్రిస్మస్ సర్వీస్ ఉండే. And I was talking about this story. నేను Amen. ఈ కథ గురించి మీతో It మాట్లాడాను. seems there was an atheist man. ఒక నాస్తికుడు ఉన్నాడు. He never believed in God. దేవుణ్ణి నమ్మడు ఆయన. And he used to get very angry when Christmas time used to come. క్రిస్మస్ సమయం వస్తే తన కోపం వస్తుండే. Right? Why would he get angry? ఎందుకు అతని కోపము? Why are these Christians celebrating Christmas? ఎందుకు ఈ క్రైస్తవులు క్రిస్మస్ జరుపుకుంటారు? How can they believe that there was a God who came and became man for them? వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు ఒక దేవుడు మనిషిలాగా వచ్చాడు అంటే? Died for them. వాళ్ళ కొరకు చనిపోయాడు. Lived a sinless life for them. పాపం జీవితం జీవించాడు. Rose again after 3 days. 3 రోజులు సమాధి నుంచి How can they believe these fairy tales? ఇవన్నీ కట్టుకథలు ఎలా నమ్ముతున్నారు వీళ్ళు? This is not good belief for the 21st century. 21వ యుగానికి ఇది మంచి నమ్మకం We కాదు. live in the age of atoms. ఇంకా మీరు పాత యుగంలో We జీవిస్తున్నారు. live in పాత the age యుగంలో. of rockets. మనం ఇప్పుడు రాకెట్స్ లో అంటే చాలా అన్ని కనిపెడతా ఉన్నాం కదా. You know, today technology has advanced in such a way. టెక్నాలజీ చాలా పెరిగిపోతా ఉంది. When you are flying in the plane, నువ్వు ప్లేన్ లో ఏరోప్లేన్ లో వెళ్తా you ఉన్నప్పుడు will get full high speed internet. నీకు ఇంటర్నెట్ చాలా స్పీడ్ గా వస్తుంది. Right? That's a recent invention. Amen. కొత్తగా మరి ఇన్వెంట్ They చేశారు. have balloons in the air. గాల్లో మనకి బలూన్స్ ఉంటాయి. Hot air balloons, right? Hot air balloons. You see those balloons, people go sit in it and go up, right? తెలుసు కదండి ఒక బలూన్ లో కూర్చొని పైకి వెళ్తారు. They have big balloons with Wi-Fi receivers. ఆ Amen. బలూన్స్ కి వైఫై రిసీవర్స్ ఉంటాయి. So when you're flying in the plane, నువ్వు ప్లేన్ లో మంచిగా ఎగురుతా like a ఉన్నప్పుడు Maharaja, you can access Wi-Fi. నీకు వైఫై చాలా స్పీడ్ గా వస్తుంది. Imagine everywhere you go today, people want internet, right? ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజలకు నెట్ కావాలి. Before, at least in the plane, they used to cut off.
ముందు ప్లేన్ లో ఉండకపోతున్నాయండి But కనీసం. today you have internet there also. ఇప్పుడు Amen. అక్కడ కూడా మనకు నెట్. Coming back to our story, he said we are living in such modern days. మన కథలోనికి వస్తే ఈ నూతన యుగంలో మనం జీవిస్తాం. How can you believe in a God becoming man? నువ్వు ఎలా నమ్ముతావు దేవుడు మనిషిగా మారడం ఏంటి? And that was his belief. Amen. అతని నమ్మకము అది. So on Christmas Day, క్రిస్మస్ రోజున he was alone in his home. ఆయన ఇంట్లో ఒంటరిగా You have to ఉన్నాడు. realize in the US you have wood houses. నువ్వు Amen. తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే యుఎస్ లో మనకి చెక్క ఇల్లు We ఉంటాయండి. don't have brick houses like here, ఇక్కడ వాళ్ళే ఇటుక ఇల్లు ఉండవు, right? Wood houses. అక్కడ చెక్కతో So I want you to కట్టిన ఇల్లు. imagine the scene. ఈ ఒకసారి దృశ్యాన్ని Our ఊహించండి. friend is having a good Christmas morning. మన స్నేహితునికి మంచిగా క్రిస్మస్ ఉదయం He's on ఉంది. a warm chair. మంచి వెచ్చగా చైర్ There's లో a ఉన్నాడు. fireplace which is giving hot fire, heat for him. ఆ చలి మధ్యలో ఆ మంట మంచిగా వేడిగిస్తా ఉన్నదిగా. He has a hot glass of cocoa in his hand. అతని Coffee. గ్లాస్ లో మంచి వేడి వేడి కాఫీ ఉంది. Lovely, right? Set. అంతా చాలా మంచిగా It's ఉంది. like our weather today, na? Did you see? Weather ఈ today రోజు is మన beautiful. వాతావరణం చూసారు కదండి ఎట్లా ఉందో. Right? I was telling my mother when we were coming. ఆంటీకి చెప్తా ఉన్నారట అన్న. Normally Christmas will be cold and hot. సాధారణంగా క్రిస్మస్ చల్లగా ఉంటుంది, వేడిగా ఉంటుంది. You'll have sun, but it'll be cold, right? నీకు ఎండ ఉన్నా నీకు చల్లగా Today అనిపిస్తుంది. Christmas is looking like July, Emma. జూలై లాగా ఉందండి ఈ It రోజు. looks very cloudy, the weather, right? వర్షం పడేలా కొంచెం పడ్డది So వర్షం. imagine today how many of you would have been tempted like the atheist, huh? ఆ నాస్తికుడు వల్ల ఎంత మంది కనిపించి ఉండొచ్చండి. ఇంట్లో హాయిగా have a glass of coffee and enjoy, మంచిగా right? కాఫీ తాగి ఇంట్లో వెచ్చగా పనుకోవచ్చు And అనిపించింది. he was enjoying himself. అతను ఆనందింప చేసుకుంటాడు. Outside he was hearing some noise. బయట ఏదో శబ్దం వినిపిస్తుంది. So he was curious. He wanted to figure out what was అతను happening. అనుకున్నాడు బయట ఏమవుతుందో అనుకున్నాడు. So he came to his window. కిటికీ దగ్గరకు వచ్చాడు. He seen one bird flying outside the house. ఇంటి బయట ఒక పక్షి ఎగురుతుంది. Very cold, right? చాలా చల్లగా ఉంది కదా. So this bird, you can make out the bird is shivering. అతను తెలుస్తుంది ఆ పక్షి వణుకుతా ఉంది. This is not a winter bird, a bird that has a lot of fur, right? ఇది చలికాలంలో ఉండే పక్షి కాదు, దీనికి ఎక్కువ It's రెక్కలు like many లేవు. of us, we don't sleep with the blankets, huh? We are brave people. Huh? అలాగే చాలా మంది దుప్పట్లు కప్పుకొని పడుకోగల. That bird is like that. Huh? ఆ పక్షి అలా ఉందండి. It's outside, it's cold, బయట చాలా చల్లగా ఉంది, it's shivering, అది వణుకుతా ఉంది. and this guy understood that if he doesn't do something, that bird will die. ఈ ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తికి అర్థమైంది ఆ పక్షికి ఏం చేయకపోతే ఇంకా చనిపోతుంది చలికి. So he said, okay, let's do one thing. ఇతను అనుకున్నాడు ఒక పని చేద్దాం, Let's open our window కిటికీ తెరుద్దాం, and let the bird come in. ఆ పక్షిని లోపల రానిద్దాం He అనుకున్నాడు. opened the window, తెరిచాడు కిటికీ. right? He thought the bird would come in. అనుకున్నాడు పక్షి లోపలికి వస్తుందేమో అని. He's seen for 10 minutes. 10 నిమిషాలు చూసాడు, Bird is not coming in. ఆ పక్షి లోపలికే It's still రాలేదు. flying all around. అది అక్కడక్కడే So తిరుగుతుంది he said, బయటికి. okay, maybe I have to make some sound. అతను అనుకున్నాడు ఒక శబ్దం చేస్తూ If I do వస్తుంది, ooh, maybe it will come in. ఏమన్నా అట్లాంటి శబ్దం వేస్తూ వస్తుందేమో అనుకున్నాడు. Right? He tried doing all of the sounds. ఇవన్నీ చేశాడు, Didn't come in. శబ్దము అయినా రాలే. Then he came up with the third plan. మూడవ ప్లాన్ తో Maybe if I keep some food on the window for the bird, it will come to the window, eat, and then I can bring it in. ఒకవేళ కిటికీ దగ్గర ఏమైనా భోజనం పెడితే అది లోపలికి వచ్చి తిని అప్పుడు నేను లోపల తీసుకొచ్చేమో Good plan, అనుకున్నాడు. right? మంచి ప్రణాళిక Kept కదండి. food for the bird. పక్షి కోసం భోజనం Bird పెట్టాడు. was coming and pecking at the food. ఆ పక్షి వచ్చింది తింటుంది భోజనం. But the moment he tried to shoo the bird inside, the bird flew away. ఆ పక్షిని ఇంకా లోపలికి ఇట్లా అందం అన్నప్పటికీ అది ఎగిరిపోయింది. Right? Very naughty bird. Yeah. So finally he decided on a solution. ఒక పరిష్కారంతో ఆలోచించాడు. He said, I'm comfortable here, నేను ఇక్కడ సౌకర్యంగా but I ఉన్నాను, can't bear to see that little bird die. కానీ ఆ చిన్న పక్షి చనిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. Let me do one thing. ఒక పని చేద్దాం, Let me leave my comfortable house. నా సౌకర్యవంతమైన ఇల్లును Let me విడిచిపెట్టి wear my heavy winter clothes. నా బరువైన వింటర్ బట్టలు Let me వేసుకొని try to push the bird from outside. బయట నుంచి దీనిలో ఈ పక్షిని లోపలికి So I వేద్దామని. want you to imagine the scene today. ఒకసారి ఈ దృశ్యాన్ని మీరు ఆలోచించండి. Comfortable home, సౌకర్యమైన ఇల్లు, warm home, మంచి వెచ్చగా ఉన్న but ఇల్లు, our friend is going outside his home కానీ మన స్నేహితుడు ఇంటి బయటికి వెళ్తా to ఉన్నాడు. bring that bird into the home. ఎందుకంటే ఆ పక్షిని తీసుకొని లోపల He went వేయడానికి outside, బయటికి వెళ్ళాడు. he tried his best, శాయశక్తులా ప్రయత్నించాడు. tried using a stick to shoo the bird ఒక inside. కట్ట తీసుకొని లోపల రానికి He tried ప్రయత్నించాడు. acting like a bird, saying meh meh meh, go inside. ఆ పక్షి వలె Yeah. He made some noise. Natinchi, Yeah, natinchi. Yeah, he wanted to act like a bird. ఒక పక్షి వలె నటించడానికి That ప్రయత్నించాడు. bird was getting afraid and running off. ఆ పక్షి భయం వేసి ఇంకా పారిపోతుంది. 30 minutes, he could not bear it any longer. He was freezing. అరగంట సేపు ఇంకా తట్టుకోలేకపోయిపోయి ఇంకా చల్లగా అయిపోయాడు. ఇంకా And he came back into his home. ఇంటికి వచ్చేసాడు తిరిగి. After 2 minutes, he didn't find the bird. 2 నిమిషాల తర్వాత పక్షి కనిపించలేదు.
We don't know what happened to the మనకు bird. తెలియదు ఆ పక్షికి ఏమైందో. So as he was reflecting on the story, ఈ కథను అతను చూస్తా he asked ఉంటాడు. himself a question. అతనికి ఒక ప్రశ్న I వేసుకున్నాడు. left my home to bring that bird inside, but why was it that the bird could not come in? నేను నా ఇంటిని విడిచిపెట్టి ఆ పక్షిని కాపాడదామని బయటికి వెళ్తే ఆ పక్షి ఎందుకు రాలే లోపలికి? Then a thought came to his mind. అప్పుడు ఒక ఆలోచన తట్టింది. Maybe because I am big and scary, the bird was not willing to listen to me. ఒకవేళ నేను పెద్దగా భయంకరంగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆ పక్షికి భయం వేసి లోపల రాలేదేమో. But if I were to take the form of a bird, కానీ నేనే ఒక పక్షినైతే, and if I were to tell the bird, chuch chu, very cold, inside, ఆ పక్షికి ఆ పక్షి భాషలో చెప్పి బయట చల్లగా ఉంది లోపల రా అని చెప్పి inside, లోపలికి yeah. లోపలికి అని Maybe చెప్పి the bird would be comfortable with me, another bird, and it would come inside. ఆ పక్షికి ఇంకో పక్షితో సరే సౌకర్యంగా లోపలికి వస్తుందేమో. And that's when he understood why Christians celebrate Christmas. అతనికి అప్పుడే అర్థమైంది క్రైస్తవులు ఎందుకు క్రిస్మస్ If God came like how he is today, దేవుడు ఎలా ఉంటాడో అలా వచ్చాడు అనుకోండి, and if he told you, hey Dinesh, you have to change, నువ్వు మారాలి అని చెప్పాడు అనుకో, you will be afraid. నువ్వు భయపడతావు. Exodus says, నిర్గమకాండం when చెప్తుంది, God showed Moses and the children of Israel his feet, amen, దేవుడు మోషేకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఆయన పాదము చూపించాడు they కేవలం. fell face down, amen. వాళ్ళు సాగిలా పడ్డారండి. You can't handle the glory of God. దేవుని మహిమను తట్టుకోలేవు. If God showed himself to you today, దేవుడు ఆయన కనపరచడం అనుకో, ఈ your రోజు eyes will become blind. నీ కళ్ళు గుడ్డివైపోతాయి. The Bible says Jesus is brighter than the brightest sun. యేసు ప్రభు మెరిసే సూర్యుడు కంటే చాలా ప్రకాశవంతమైన Have you ever tried looking at the sun? Have you ever tried looking at the sun? ఎప్పుడన్నా సూర్యుని చూసారా? You can't look at it for more than 1 second. ఒక సెకండ్ కూడా మీరు చూడలేరు ఎక్కువ. Imagine Jesus is brighter than the sun. ఆ సూర్యుని కంటే యేసు ప్రభు ఎంతో ప్రకాశవంతమైన వాడండి. So if someone asks you this question, ఎవరైనా ఒక ప్రశ్న అడిగారు అనుకో, why did Jesus have to humble himself and take my form? ఎందుకు యేసు ప్రభు నా స్వరూపం తీసుకోవాలి తగ్గించుకొని? Because if Jesus had to show himself like who he is, ఎందుకంటే యేసు ప్రభు దేవుడిలా కనపడ్డాడు అనుకో, you and me cannot stand నువ్వు before him. నేను ఆయన ముందు నించోలేం. We are sinners, amen. మనం పాపులము. But because he came like you and me, ఆయన నీవన నావల వచ్చాడు కనుక he understands our pain. ఆయనకు తెలుసు మన బాధ, He knows our frustration. ఆయనకు తెలుసు మన విసుగు, He knows our tears. ఆయనకు తెలుసు మన కన్నీళ్లు. He sees us. ఆయన మనం చూస్తున్నాడు, He understands. ఆయన అర్థం చేసుకుంటాడు. Jesus became man యేసు ప్రభు మనిషిగా మారాడండి to understand you and me. నిన్ను నన్ను అర్థం Many చేసుకోవడానికి. times we say, "Nanu evaru ardham cheyatలేదు. No one is understanding me. నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని మనం No అనుకుంటాం. one is understanding me. నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోరు. No one understands my pain. నా నొప్పి ఎవరికి తెలియదు No one knows my tears. నా కన్నీళ్ళు ఎవరికి No one knows my fear. నా భయాలు ఎవరికి తెలియదు. I am acting in front of people. నేను మనుషుల ముందు నటిస్తా I am ఉంటాను, showing them that life is perfect. జీవితం మంచిదని చూపిస్తాను అంతే. But I only know what I'm going through. కానీ నేను దేని కూడా వెళ్తున్నా నాకే If you are in తెలుసు. that situation నువ్వు today, అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నావా? remember this. గుర్తుపెట్టుకో, Jesus came యేసయ్య వచ్చాడండి in an imperfect way. మరి అసంపూర్ణ రీతిలో, He came in an imperfect way అసంపూర్ణంగా వచ్చాడు to show you a perfect God. పరిపూర్ణమైన దేవుని Why చూపించడానికి. do we say Jesus came in an imperfect ఎందుకు మనం way? చెప్తాం యేసు ప్రభు When he అసంపూర్ణంగా was born, he వచ్చాడని? did not go and stay in Taj Krishna. ఆయన జన్మించినప్పుడు తాజ్ కృష్ణలో He లేడండి, didn't stay in Novotel. హోటల్లో లేడు. ఈ మధ్యలో look at you and me today, huh? మనం ఈ చూసుకుంటూ పశు తోటలో, if I ask you to go and sit in a manger, ఆ పశువుల పాకలో ఆ తొట్టిలో నువ్వు కూర్చుంటావా? will you sit? కూర్చోమంటే Not a good కూర్చుంటావా? place. మంచి స్థలమే కాదు, Dirty place. మురికి ఉంటుంది. I want you to imagine. ఊహించండి ఒకసారి, You know, a manger is a feeding box, amen? ఆ పశువుల తొట్టి అంటే అది తినే ఒక బాక్స్. Have you ever seen animals eat? ఎప్పుడన్నా జంతువులు తినడం ఆవులు చూసారా? చూశారు కదా, you've seen cows and bulls eat. మరి ఆవులు అవి తింటుంటే From their చూస్తారా? mouth you'll have all the saliva. ఆ నోట్లో అదంతా ఉంటుంది. When they open their mouth, all will get mixed into the hay. అక్కడ గడ్డిలో అంతా కలిసిపోతుంది. In that box, ఆ బాక్స్ లో if there was a doctor, he or she would have said, "Arey, danger, huh? అక్కడ డాక్టర్ ఉంటే చెప్తుంది ఇక్కడ అస్సలు మంచిది కాదు. ప్రమాదకరంగా ఉంది. Don't keep little baby in the manger." ఆ చిన్న బాబుని అక్కడ It's పెట్టకండి, a dirty place. అస్సలు పరిశుభ్రంగా లేదు. But where did Jesus go? కానీ యేసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి? Into that manger. ఆ ఒక పశువుల What do you learn from that decision? దీని నుంచి నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు? Jesus can come into the most messed up person's life. యేసు ప్రభు చాలా గందరగోళం జీవితంలోనికి ఆయన రాగలడండి. If your life is messed up నీ today, జీవితం అంతా if గందరగోళంగా you say, ఉందా? "Jesus, I don't know how many sins I have done. యేసయ్య నాకిదిలో ఎన్ని పాపం చేశాను, నాకే లెక్కలేదు. I don't know how many sins I have done. లెక్కలేని పాపం నేను చేశాను My life is అనుకుంటున్నావు. messed up. నా జీవితం గందరగోళము.
If Jesus could go into that manger, యేసు ప్రభువు ఆ పశుల పాక తొట్టిలోనికి వెళ్తే, if your life is dirty, no problem. He can come నీ today. జీవితం మురికిగా ఉందా, పర్లేదు రావచ్చండి. He can come into your heart ఆయన నీ today. హృదయంలోనికి రావచ్చు. Christmas is a story of God choosing an imperfect birth to give you a perfect salvation. క్రిస్మస్ ఒక కథ ఏంటంటే దేవుడు ఒక అసంపూర్ణమైన జననం ఎన్నుకున్నాడు, ఎందుకంటే నీకు పరిపూర్ణమైన జీవితం ఇవ్వడానికి. Can we say aloud hallelujah? హల్లెలూయా. That is the story of Christmas. క్రిస్మస్ Amen? ఒక కథ ఇది అండి. Quickly we look at 3 reasons. త్వరగా మనం చూసుకుందాం 3 కారణాలు. 3 reasons why 3 కారణాలు ఏంటంటే Christmas is a day of celebration. Amen? క్రిస్మస్ అనేది సంబరం జరుపుకునే రోజుగా Why should you ఎందుకు be happy today? మనం ఎందుకు సంతోషంగా ఉండాలి? I would recommend buy 1 kilo sweets and give to everyone. Huh? నా సలహా ఏంటంటే 1 కిలో స్వీట్ తీసుకుని అందరికి పంచండి. Give Sudarshan Reddy some business today. అంటే కొంచెం వ్యాపారం ఇవ్వండి. Hallelujah. It's a day to celebrate. Amen? ఇది జరుపుకునే రోజు. We'll look at 3 quick reasons and we'll close. Amen? త్వరగా 3 కారణాలు చూసుకుందాం. Genesis chapter 12. ఆదికాండము 12వ అధ్యాయం. Genesis chapter 12. ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం. And we're looking at verses 3 today. 3వ వచనం చూద్దాం. Genesis chapter 12 ఆదికాండము 12వ and అధ్యాయం verses 3. Amen? 3వ వచనం. Today we are talking about how God is a promise-keeping God. ఈరోజు చూస్తున్నాము దేవుడు ఎలా వాగ్దానం నిలబెట్టుకునే దేవుడు. How what He promised came to pass. ఆయన Amen? వాగ్దానం చేసింది ఎలా నెరవేరునో. Christmas is a day of happiness క్రిస్మస్ సంతోషకరమైన దినము. because you are celebrating a God who fulfills His promise. Amen? ఎందుకంటే నీవు ఎవరు జరుపుకున్నావంటే ఒక దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చే దేవుడు, మాట ఇచ్చే దేవుడు, నెరవేర్చే Has God given you a promise? దేవునికి ఏమైనా మాట ఇచ్చాడా? Maybe last Christmas when you were in church, లాస్ట్ క్రిస్మస్ లో నువ్వు సంఘంలో ఉన్నావేమో. God must have told you, I'll establish you and your family. దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడేమో, నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని స్థిరపరుస్తాను. No longer will you cry. ఇంకా నువ్వు ఏడవన అవసరం No లేదు. longer will you be put to shame. ఇంకా నువ్వు అవమానంగా ఉన్నావు. No longer will people make fun of you. ఇంకా నేను మనుషులు అపహాసము When చేయరు. people see you, they will praise you. మనుషులను చూసినప్పుడు వాళ్ళని పొగుడుతారు. When people see you, they will praise the God who you serve. మనుషులను చూసినప్పుడు నీవు సేవించే దేవుని వాళ్ళు పొగుడుతారు. Maybe God promised you that. దేవునికి అది వాగ్దానం చేశాడేమో. And you're saying, God, this Christmas, it's not happened yet. Did you forget? చెప్తున్నావేమో, ఇంకా క్రిస్మస్ వచ్చింది, నువ్వు జరగలేదేంటి, మర్చిపోయినావా? Knock, knock. Did you forget? దేవానికి మర్చిపోయినావా? I'm here to tell you. నేను నీకు చెప్పడానికి ఉన్నాను. God has not forgotten. దేవుడు మర్చిపోలేదు. Genesis chapter 12. ఆదికాండము 12వ In అధ్యాయం verses 3. 3వ వచనము. God is telling Abraham, అబ్రహాముకు దేవుడు I చెప్తాడు, will bless those who bless you. నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించెదను, I will curse those who curse you. నిన్ను దూషించిన వారిని శపించెదను. But this is important. Look at that last part. చివరి భాగం చూద్దాం. All the people of the earth will be blessed through you. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదింపబడునని Hallelujah. అబ్రహాముతో అనగా. All of the people will be blessed through you. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ ద్వారా I want you దీవించబడతారు. to focus on that last line today. లాస్ట్ లో మనం చూద్దామండి. You have to remember గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, that when Jesus came to the earth, యేసు ప్రభు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు in the nation of Israel, ఇజ్రాయెల్ దేశంలో there would have been somewhere around 5 to 6 million people. Amen? అక్కడ 5 నుంచి 6 మిలియన్ల ప్రజలు ఉంటారు. Out of those 6 million people, ఆ 6 మిలియన్ల ప్రజల మధ్యలో through Jesus' message, యేసు ప్రభు వర్తమానము ద్వారా there were only a few people who believed. Amen? కేవలం కొంతమంది నమ్మినారు. Hallelujah. Hallelujah. So far following me? వెంబడిస్తా ఉన్నారా? But I want you to remember one thing. ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Maybe at that point of time, ఒకవేళ ఆ సమయములో, maybe when Abraham was hearing this promise, అబ్రహాము ఈ వాగ్దానం వింటా ఉన్నప్పుడు he would have said, God, you're going to bless the nations through me. అతను చెప్పుండొచ్చు, దేవా ఈ వంశములని నా ద్వారా నువ్వు దీవిస్తావా? Here I don't have children. నాకే బిడ్డలు లేరు. I don't have a nation of my own. నాకే సొంత వారు లేరు. How are you going to bless the world through me? ఈ లోకమంతా నా ద్వారా ఎలా దీవిస్తావు? Fast forward 2000 years. మనం కొంచెం త్వరగా 2000 Today సంవత్సరాలు all of వస్తే us know the song. మనందరికీ పాట తెలుసు కదండి. Bethlehem lo. Where is Bethlehem? Which బెత్లెహేమ్ ఎక్కడ country? ఉందండి? Israel. ఇజ్రాయెల్ దేశం. Are you hearing me today? వింటున్నారా? From that small town, ఆ చిన్న పట్టణము నుంచి, from that small country, ఆ చిన్న దేశము నుంచి today every nation on the earth can say one thing. ఈ రోజు భూమి మీద ప్రతి దేశము You can go చెప్పగలుగుతుందండి. everywhere. నీవు ఎక్కడికల్లా Go వెళ్ళు. to Africa. ఆఫ్రికాకు వెళ్ళు, Go to Asia. ఏషియాకు వెళ్ళు, Go to ఆసియా Europe. ఖండంకి, ఐరోపాకు వెళ్ళు, Go to North America. నార్త్ అమెరికా, South America. ఎటన్నా వెళ్ళు, Antarctica. అంటార్టికా కూడా వెళ్ళండి. వెళ్ళండి. ఒకవేళ అవకాశం దొరికిందంటే వెళ్ళొచ్చు.
But in every country, in every continent, ప్రతి దేశంలో ప్రతి కాండములో you will find a Christian. నీవు క్రైస్తవుని Can కనిపిస్తావు. we say aloud, hallelujah? హల్లెలూయా. From Bethlehem, బెత్లెహేము ప్రారంభం from Israel, ఇజ్రాయెల్ నుంచి every nation of the world is blessed. ఈ లోకంలో ప్రతి దేశము దీవించబడుతుంది. Imagine the distance from Israel to India. ఊహించండి, ఇజ్రాయెల్ నుంచి భారతదేశానికి It will take you around 6 to 7 hours by flight. Amen. ఫ్లైట్ లో వస్తే 6 నుంచి 7 గంటలు అవుతుంది. It's around 4 to 5,000 plus kilometers. 4-5 వేల కంటే ఎక్కువ కిలోమీటర్లు అండి. 5,000 kilometers. 5,000 కిలోమీటర్లు. But you are blessed today. కానీ నువ్వు దీవించబడ్డావు. I don't know how the message came to India. నాకు తెలియదు ఇండియాకి ఎలా I don't know వర్తమానం who shared it to you. ఎవరు నీకు ఆ వర్తమానం But చెప్పారు. I know one thing. కానీ ఒక విషయం నాకు తెలుసు. Your life has been changed నీ జీవితం మారింది because of Jesus. యేసుక్రీస్తు ద్వారా. And we say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. The first reason why you celebrate Christmas క్రిస్మస్ జరుపుకున్న మొదటి కారణం is ఏంటి? because God has blessed you through Jesus. ఎందుకంటే దేవుడు యేసు ప్రభు ద్వారా నేను దీవించాడు. Can we say aloud, hallelujah? Hallelujah. I want you to think about every blessing that you've received ఒకసారి ఊహించండి, నువ్వు పొందుకునే ప్రతి ఆశీర్వాదము throughout the year. ఈ సంవత్సరం అంతా Big miracle, పెద్ద అద్భుతము, small miracle, చిన్న అద్భుతము, big blessing, పెద్ద ఆశీర్వాదం, small blessing. చిన్న ఆశీర్వాదం. And I want you to thank Jesus today. చెప్పండి, దేవానికి వందనాలు యేసయ్యా. అందరూ చేతి పైకి ఎత్తి say thank you Lord. దేవానికి You were వందనాలు. born in a small town, ఒక చిన్న గ్రామంలో in a జన్మించావు, small country, ఒక చిన్న దేశంలో. but your birth proved one thing, కానీ నీ జననం ఒకటి that నిరూపించింది. God is faithful. దేవుడు నమ్మదగిన He వాడు. promised Abraham, ఆయన అబ్రహాముకు నీ వాగ్దానం వంశము చేశాడు. ద్వారా, through your seed, నీ వంశము ద్వారా, నీ through your seed, విత్తనము ద్వారా every nation of the world will be ఈ blessed. లోకంలో ప్రతి దేశము దీవించబడతా Can we lift our ఉంటుంది. hands and shout aloud, hallelujah? Hallelujah. Thank you Lord. దేవానికి వందనం. Thank you Lord. దేవానికి I వందనాలు am యేసయ్యా. blessed today. నేను I దీవించబడ్డాను was ఈ రోజు. blessed yesterday. నేను నిన్న I will దీవించబడ్డాను. be blessed tomorrow నేను రేపు దీవించబడతాను because of Jesus. యేసు ప్రభు ద్వారా. Point number 1. మొదటి పాయింట్ ఇదండి. Christmas is a day of promise fulfillment. Amen. క్రిస్మస్ ఒక రోజు ఏంటంటే వాగ్దానము నెరవేర్చబడిన రోజు. I don't care if God takes 5 years to fulfill His promise in దేవుడు your 5 life. ఏళ్ళు తీసుకున్నాడేమో నెరవేర్చడానికి. I don't care if He takes 10 years. 10 ఏళ్ళు పట్టిందేమో. All I know నెరవేర్చబడడానికి. today is కానీ నాకు తెలిసిందల్లా ఏంటంటే God may take long, దేవుడు చాలా సమయం but He is తీసుకోవచ్చు, very strong. కానీ ఆయన బలమైన దేవుడు. I want you to remember that today. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. God may take very long, దేవుడు సమయం తీసుకోవచ్చు, but He is very strong. కానీ చాలా బలమైన He వాడు. can fulfill His promise in your ఆయన life. ఖచ్చితంగా We నెరవేరుస్తాడు. look at మాత్రం one more నెరవేరుస్తాడు. point and we'll close in prayer. ఇంకొక పాయింట్ చూసుకుని మనం ముగించుకుందాం. If you open your Bibles with me నాతో పాటు బైబిల్ తెరవండి. to the book of Joel chapter 2. యోవేలు గ్రంథము 2వ We అధ్యాయము. look at this verse and we'll close in prayer. ఈ వచనం చూసుకొని మనం So ముగించుకుందాం. we said today is a happy day. Amen. ఈ రోజు సంతోషకరమైన చెప్పుకున్నట్టుగా You can celebrate the goodness of God in your life. నీ జీవితంలో దేవుని మంచితనము నువ్వు జరుపుకోవచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. Joel chapter 2. యోవేలు 2వ అధ్యాయము. In case you're wondering where is Joel, యోవేలు ఎక్కడున్నా అని మీరు చూస్తున్నారేమో. read your Bible. Huh? తర్వాత ఆమోసు ఉంటుంది. Right. So you know there is a good way to understand if people read their Bible. ప్రజలు బైబిల్ చదువుతున్నారో లేదని మనకు తెలిసిపోతుందండి. ఒక మంచి You take a rare book from a rare chapter from rare book. ఎప్పుడు చదవని పుస్తకము చదవని వచనం మీరు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. Then you ask someone to read it. ఎవరైనా చదవమని చెప్తే అప్పుడు అర్థమైపోతుంది. Then you will know, right? Okay, Joel chapter 2. యోవేలు 2వ అధ్యాయము And if you look at verses 32, 32వ వచనం. we'll close with this verse. ఈ వచనంతో మనం ముగించుకుందాం. The word of God says in verses 32. 32వ వచనం అండి. And I want you to look at the first part. Amen. మొదటి భాగం చూద్దాం. యెహోవా సెల్వించినట్లు సియోన్ కొండ మీదను యెరూషలేం లోను, right? And if you look at the last part, ఆ దినమును యెహోవా నామమును బట్టి ఆయనకు ప్రార్థన చేయు వారందరూ రక్షింపబడుదురు. Right? I hope I didn't butcher that last part. Right? Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. యెహోవా నామమును బట్టి ఆయనకు ప్రార్థన చేయు వారందరూ రక్షింపబడుదురు. Now you have to understand this. నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? In the Old Testament, పాత నిబంధనలో people could never use the name of the Lord. Amen. యెహోవా నామము అని ఎవరు పలకలేరండి, వాడలేరు ఆ నామమును. If you look at Hebrew, హీబ్రూలో మనం చూస్తే the name of the Lord would be spelled as YHWH. స్పెల్లింగ్ అలా ఉంటుందండి, YHWH అని ఉంటుంది. You can't pronounce the name.
నువ్వు దాన్ని పలకడానికి కూడా రాదు మనకి. Why did God not want the children of Israel to pronounce or call his name? ఎందుకు దేవుని పేరుని పలకకుండా దేవుడు అట్లా పెట్టినాడు? Because they were sinners. ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపులు. They could not pronounce the name of a holy God. పరిశుద్ధమైన దేవుని నామం పిలవడానికి వాళ్ళకి యోగ్యత లేదు. Are you hearing me today? వింటున్నారా? So whenever they used to refer to God, ఎప్పుడన్నా దేవుణ్ణి వాళ్ళు they చెప్పాలంటే would call him Adonai. అదోనాయ్ అని పిలిచేవారండి. Adonai means God. అడోనాయ్ అంటే దేవుడు. But who? ఎవరు? Which God? ఏ దేవుడు? What's his name? అతని పేరేంటి? They would just refer to God as God. దేవుడిని దేవుడు అనే పిలిచేవారు. Are you hearing me today? వింటున్నారా? So in the book of Joel, కానీ యోవేలు you have to గ్రంథంలో, remember Joel was written at the Old Testament time. యోవేలు అంటే పాత నిబంధన కదండి. Joel amazingly is saying, కానీ యోవేలు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? ఒక దినం వస్తుంది, one day is going to come ఒక దినము రాబోతుంది when people can call on the name of Jesus మరి యెహోవా నామమును పిలవగలుగుతారు and they will ప్రజలందరూ. receive salvation. వాళ్ళు రక్షణ We see that fulfilled in Jesus' life. Amen. అది మనం చూస్తాం యేసు ప్రభు జీవితం నెరవేర్చబడింది. Jesus in Greek is the Hebrew version of Yehoshua. Amen. యెహోషువ అనే పదానికి అది గ్రీక్ వర్షన్ అండి. So today you and me, we call Jesus Jesus, మనం ఈ రోజు యేసయ్యని యేసయ్య అని పిలుస్తాం. right? And Jesus is a Greek name. యేసు అనేది ఒక గ్రీక్ But the translation of Jesus into పేరు. Hebrew, కానీ అది హెబ్రీలో మనము తర్జుమా చేస్తే the translation is Yehoshua, యెహోషువ అని వస్తుందండి. or in English Joshua. యెహోషువ. Joshua means God who యెహోషువ saves. అంటే రక్షించే దేవుడు. I want you to remember this very carefully. గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా. Joshua ante enti? యెహోషువ అంటే ఏంటి? God who saves. రక్షించే దేవుడు. But Yehoshua means యెహోషువ అంటే the one who saves. రక్షించే వ్యక్తి. వ్యక్తి. Right? The person who saves. రక్షించే వ్యక్తి అండి. I'll repeat that one more time. మరి ఒకసారి చెప్పు. Joshua means జోషువ. యెహోషువ అంటే దేవుడు రక్షించినవారు, right? God who saves, రక్షించే దేవుడి గురించి అండి. right? But Yehoshua means యెహోషువ అంటే యెషువ అంటే the person who saves. రక్షించే వ్యక్తి. Are you hearing me today? వింటున్నారా? So whenever you call on the name of Jesus, ఎప్పుడైనా నువ్వు యేసయ్య నామాన్ని you're పిలిచినప్పుడు basically saying, నీవు ఏం చెప్తున్నావు? you are the person who saves me. నీవు నన్ను రక్షించిన వ్యక్తివి. Have you ever thought about that today? ఊహించారు ఎప్పుడన్నా? మీరు ఎప్పుడైనా యేసు ప్రభు నామం పిలిచేటప్పుడు, when you are calling on the name of Jesus, యేసయ్య నామాన్ని నీవు పిలిచినప్పుడు you're saying ఎప్పుడన్నా you are the person who can save me. నీవే నన్ను రక్షించే వ్యక్తివి. Hallelujah. Hallelujah. Save you from what? ఏ దేని నుంచి Save you రక్షించాలి? from yourself. నీ నుంచి నిన్ను రక్షించాలి. From your own foolish decisions. నీ సొంత వెరితనము. How many times have you gone into trouble ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఇబ్బందులో పడ్డావు? because of something you said? నీవు చెప్పిన దానికి నువ్వు పడి And ఉంటావు. you're like, oh, I should not have said that. అయ్యో ఇది చెప్పుండకూడదే. Because I said that, now I'm in trouble. ఇప్పుడు చెప్పినందుకే నేను ఇబ్బందిలో ఉన్నాను. It's like, you have these people who know your birthday, right? అది ఎలా ఉంటుందంటే నీ బర్త్డే తెలిసిన వ్యక్తులు ఎలా Before ఉంటారంటే your birthday, you give big build up. నీ బర్త్డే వల్ల పెద్ద డబ్బా ఇస్తారు. Mama, ikkada veldam, akkada veldam. And then on your birthday, they'll come and say, happy birthday, ra. నీ పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు చెప్తారు. You remember what you said? చెప్పిన వాళ్ళు అక్కడికి You said, వెళ్దామని. we'll kummedam, we'll do party here, there. అక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి పార్టీ చేద్దాం అన్నావు కదా. Like, I should not have said that. అరే చెప్పుండకూడదు అని నేను build up అనిపిస్తుంది. ఇచ్చిన కాబట్టి now I have to do it. నేను చెప్పిన కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇయ్యాల్సి How వస్తుంది. many times have you fell in trouble ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఇబ్బందులో పడ్డావు? because of what you have promised? నీవు మాట ఇచ్చిన అందుకు. Today Jesus is here to save you ఈరోజు యేసయ్యను రక్షణ from అనుకున్నానండి. yourself, నీ నుంచి, from your foolishness, నీ యొక్క వెరితనము from నుంచి, your lack of wisdom. నీ జ్ఞానం లేని తత్వం The Bible నుంచి. says, వాక్యం చెప్తుంది. Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord. సామెతలు 3:5 యెహోవాను నమ్ము With all ఆశ్రయించు, your heart. నీ పూర్ణ హృదయంతో. Christmas is a story, as I close, నేను ముగించే మునుపు క్రిస్మస్ కథ of ఏంటి? you trusting in Jesus, నీవు యేసయ్యను నమ్మడము, trusting in the one who saves రక్షించే వ్యక్తిని నమ్మడం అండి. with all your heart. నీ పూర్ణ హృదయముతో. I want you to pray this out to Jesus. ఇది ఈ రోజు దేవునికి నువ్వు ప్రార్థించు. Say, God, this Christmas చెప్పు. season as I celebrate, దేవా ఈ క్రిస్మస్ మాసము నేను జరుపుకుంటా this ఉండగా, Christmas day as I ఈ celebrate, క్రిస్మస్ దినం నేను జరుపుకుంటా ఉండగా help me to remember. నాకు గుర్తు పెట్టుకోనికి నువ్వు Help me to సహాయం remember. దయచేయి. నేను నాకు జ్ఞాపకం చేయి I ప్రభువా. am celebrating the one who saves me.
నేను నన్ను రక్షించగల వ్యక్తిని గురించి Has జరుపుకుంటున్నాను. God saved you? దేవుని రక్షించాడా? Has God redeemed you? దేవుని విమోచించాడా? Has God done good in your life? దేవుడు నీకు మంచి చేశాడా అండి? Remember, His power has not ended. Amen. గుర్తుపెట్టుకో, ఆయన శక్తి అయిపోలేదు. Every day with Jesus. ప్రతిరోజు యేసయ్యతో ఉంటే, From today, ఈ రోజు నుంచి tomorrow, రేపు, day after, ఎల్లుండి, every day with Jesus ప్రతిరోజు యేసయ్యతో నీవు ఉంటే is a day where you can say, Gloria, నీవు చెప్పొచ్చు, ప్రతిరోజు మహిమకరంగా ఉంటుంది. Gloria. మహిమకరంగా I see the ఉంటుంది. glory of God. నేను దేవుని మహిమను As soon as చూస్తున్నాను. I open my eyes, I'm getting good calls. నా కళ్ళు తెరవగా నాకు మంచి శుభవార్తలు As soon as I వస్తున్నాయి. open my eyes, doors are opening. కళ్ళు తెరవగా నాకు ద్వారాలు తెరవడతా I want ఉన్నాయి. you to pray that prayer అటువంటి ప్రార్థన నీవు and చెయ్యి. say, Jesus, చెప్పు, యేసయ్యా, the one who saves, రక్షించే వ్యక్తివి come నీవు. into my heart, ఇదిగో నా జీవితం, నా come into my family. హృదయంలోనికి రా, నా This కుటుంబంలోనికి రా. ఈ క్రిస్మస్ is the start రోజున of an exciting journey. ఒక ఉత్సాహకరమైన ప్రయాణముకు ప్రారంభము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Exciting journey. ఉత్సాహకరమైన ప్రయాణము. As we close today, మనం ముగించిన మునుపు can we stand to our feet? ప్రతి ఒక్కరు లేచి నిల్చుందామా? Let's just meditate on this verse. Amen. ఈ వాగ్దానంపై మనం ధ్యానం In ఉంచుకుందాం. Joel chapter 2 verses 32, యోవేలు 2:32లో everyone who calls. పిలిచిన ప్రతి వ్యక్తి, I want you to remember and stop there today. ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఆగు. Does it say only graduates who call కేవలం మరి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన వాళ్ళని పిలుస్తున్నాడా? and Jesus will save them? దేవుడు వారిని రక్షిస్తాడా? Does it say only people who belong to certain caste, certain creed, if they call, Jesus saves them? కేవలం ఒక మతానికి కులానికి సంబంధించిన వారు. సంబంధించిన వారి దేవుడు రక్షిస్తాడా? Does it say that? అలా చెప్తున్నాడు. Does it say only those who belong to certain community, if they call, he'll save them? కేవలం ఒక సమాజానికి చెందిన వారిని రక్షిస్తా చెప్పాడా? The Bible says no. కాదు, బైబిల్ కాదని It says చెప్తున్నాడు. everyone who calls. పిలిచిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా I want you to lift your hands today చేతులు పైకెత్తి ఈ రోజు and say thank you for your promise, చెప్పు, Jesus. దేవా నీ వాగ్దానం బట్టి నీకు వందనాలు యేసయ్యా. Everyone who calls on the name of Jesus. యేసు ప్రభు నామాన్ని పిలిచిన It ప్రతి doesn't ఒక్కరు, matter what faith you belong to. వాళ్ళు ఏ మతానికి చెందిన It వారైనా doesn't matter పర్లేదు. what's your history. నీ చరిత్ర ఏంటో Doesn't అనవసరము. matter what's your family నీ background. కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటో Doesn't అనవసరము. matter what's your home condition. నువ్వు ఎలా ఉందో నీ ఇల్లు అనవసరము. If you can call on His name today, నీవు ఈ రోజు యేసు నామాన్ని what does it పిలవగలిగితే, mean to call on His name? పిలవడం అంటే ఏంటంటే యేసయ్య It means to నామాన్ని. say, Jesus, I need you. అది ఎట్లా అంటే యేసయ్య నాకు నీ I కావాలి need ప్రభా. you. నాకు నీ అవసరం I దేవా. cannot go a day further నేను ఇంకొక రోజు దాటలేను without your నీవు presence. నీ సన్నిధి లేకుంటే. My life is messed up. నా జీవితం గందరగోళంగా My ఉంది life is ప్రభా. in a big hole. నాది ఒక పెద్ద గుంటలాగా I am ఉంది not ప్రభా. moving forward. నేను ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. I'm always going backward. నేను ఎల్లప్పుడు వెనక్కి I వెళ్తున్నాను. need you, Jesus. యేసయ్య నాకు నీవు Come on, కావాలి one more ప్రభా. minute. Let's cry out to the చెప్తామా? Lord మనం today. పెడదామా? చెప్తామా Andar, దేవునితో? open your mouth to Jesus నీ నోరు తెరువు యేసు and say, ప్రభుకి. Jesus, I need చెప్పు, you. యేసయ్య నాకు నీవు అవసరం I దేవా. need you today. నాకు నీవు కావాలి ఈ రోజు. I cannot go another day నేను ఇంకో రోజు దాటలేను ప్రభా నీవు without your లేకుంటే. salvation. నీ రక్షణ లేని నేను వెళ్ళలేను ప్రభా Save ముందుకి. me from myself. ఇదిగో, నన్ను రక్షించు, నా నుంచి Save నన్ను me రక్షించు from my ప్రభా. foolishness. నా వెరితనం నుంచి నన్ను రక్షించు ప్రభా. Save me from my stupidity. నా ఒక వెరితనం నుంచి నన్ను రక్షించు ప్రభా. Save me today, ఈ Jesus. రోజు నీవు నన్ను రక్షించుము. If you can cry out to God ఈ రోజు నీ మొరపెట్టే with దేవునికి a genuine heart, ఒక నిజమైన హృదయంతో God wants to save you today. దేవుని రక్షిస్తాడు ఈ రోజు. As I pray this prayer, నేను ఈ ప్రార్థన చేస్తా ఉండగా can you say, God, let this Christmas be the most exciting Christmas. ఈ క్రిస్మస్ చాలా ఉత్సాహకరమైన క్రిస్మస్ గా ఉంటుంది Open your mouth, say, thank you, చెప్పండి, Lord. దేవా నీకు వందనాలు. This Christmas ఈ క్రిస్మస్ is రోజున the start of a new journey. నూతన ప్రయాణానికి ఇది I am ప్రారంభము. going to see new blessings, నేను చూడబోతున్న నూతన ఆశీర్వాదం New miracles. చూస్తున్నాను. నూతన అద్భుతాలను new చూస్తున్నాను. healings in my body నూతన స్వస్థత చూస్తున్న జీవితంలో because of Jesus. యేసయ్య వలన, Thank God for His word ఆయన today. వాక్యం బట్టి దేవునికి Thank వందనాలు. God for His presence today. ఆయన సన్నిధి బట్టి దేవునికి We వందనాలు. worship you for Christmas, God. మిమ్మల్ని క్రిస్మస్ ని బట్టి మేము ఆరాధిస్తా ఉన్నాం We దేవా. worship you for Jesus. యేసయ్యను బట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తా ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా.